أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اسٹیج پر جلوہ افروز فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی حفظکم اللہ، فضیلت الشیخ اکرام الدین ندوی حفظہ اللہ، شیخ فرید الدین حفظہ اللہ، شیخ عبد الکریم حفظکم اللہ، اور ہمارے مہمان محترم جو بغل میں بیٹھے ہیں، اور آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں، اور ہماری خواتین مائیں بہنیں، اللہ رب العزت ہم سب کی آمد کو قبول فرمائے۔ آپ یقین کریں کہ اللہ رب العزت کے اس ذکر کے لیے جو ہم سب یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، یہ سب سے بہترین مجلس ہے، سب سے شاندار، سب سے عمدہ مجلس ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کچھ فرشتے متعین کیے ہیں، جن فرشتوں کا کام ہے، صرف یہی کام ہے کہ وہ پوری دنیا میں چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، اور پھر جہاں پر، جس جگہ پر اللہ رب العزت جل جلالہ جل شانہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی توحید بیان کی جاتی ہے، اس کے نبی کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے دین کی رفعت اور بلندی کے چرچے ہوتے ہیں، وہ فرشتے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور حفتہم الملائکہ، فرمایا اس کو رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس مجلس میں شریک رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ یہاں سے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو سب کچھ جانتا ہے، ہر ایک چیز سے واقف ہے، لیکن وہ اپنے ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کہاں گئے تھے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اے معبود برحق، اے پروردگار عالم، ہم لوگ گئے تھے دنیا میں ایک ایسی جگہ پر جہاں تیرا تذکرہ ہو رہا تھا، جہاں تیرا نام ہو رہا تھا، جہاں لوگ جنت کا اور دوزخ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اچھا، کیا وہ میرے بندے میرا تذکرہ کر رہے تھے، میرا نام لے رہے تھے، میرا ذکر کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں اے میرے پروردگار، وہ آپ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ فرمایا کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں پروردگار، انہوں نے آپ کو تو نہیں دیکھا۔ کہا فرشتوں یہ بتاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا عالم ہو؟ فرمایا فرشتے کہنے لگے کہ پروردگار اگر آپ کو وہ دیکھ لیں تو ان کا شوق اور بڑھ جائے گا۔ کہا یہ بتاؤ وہ کیا تذکرہ کر رہے تھے، کیا مانگ رہے، کیا چاہیے انہیں، یہ ذکر کر کیوں رہے تھے، کیا چاہیے انہیں، کیا طلب ہے؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار وہ آپ کی جنت طلب کر رہے ہیں اور آپ کی جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے، کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں پروردگار، انہوں نے تو جنت اور جہنم نہیں دیکھی۔ کہا اگر وہ جنت اور جہنم کو دیکھ لے تو کیا ان کا عالم ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار اگر وہ جنت کو دیکھ لے، جہنم کو دیکھ لے تو ان کا شوق اور بڑھ جائے گا، وہ اور زیادہ جنت کی طلب کریں گے اور جہنم سے پناہ مانگیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہو، اے فرشتوں تم گواہ رہو، اس مجلس میں جتنے لوگ تھے میں نے سب کی مغفرت کر دی، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے پروردگار ان میں ایک شخص ایسا تھا جو اس مجلس میں شرکت کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو ادھر سے گزر رہا تھا اور بس یوں ہی بیٹھ گیا، ایسے ہی بیٹھ گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا یشقی بہم جلیسہم، نہیں
वहां बैठने वाला कोई भी महरूम न रहेगा, वहां जो भी बैठेगा वो लेकर पाए, वो मगफिरत पाएगा। तो अजीजान मोहतरम, ये जो मजलिस है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद को बयान करने के लिए, उसके नबी का तज़किरा करने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करने के लिए, आखिरत की फिक्र करने के लिए, ये मजलिस इंतहाई मुबारक है, बड़ी शानदार मजलिस है। और बसा औकात हमें तो अंदाजा भी नहीं होता कि इसका क्या सवाब होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हमें अता फरमाएगा, वो जो हमें देगा, वो हमारे तसव्वुर से, तखय्युल से, सोच से, फिक्र से बहुत परे है, बहुत बरपरे है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो जन्नत होगी, जज़ाम बिमा कुंतुम तामलून, वो जन्नत जो तुमको दी जाएगी, जो तुम दुनिया में अमल किया करते थे, जो दुनिया में तुमने काम किया, जो दुनिया में तुमने शरीयत पर अमल किया, वो जब जन्नत के अंदर दाखिल होंगे, जन्नत के अंदर जाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माला आइनुन राअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतरा अला क़ल्बि बशर। वो नेमतें जन्नत की न किसी आंख ने देखी हैं, न किसी कानों ने सुनी है, न किसी के दिल पर उसका ख्याल गुजरा है। वो अल्लाह की जन्नत है, वो जन्नत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत बनाई, ये जहन्नम बनाई, ये दुनिया कायम की, इंसानों की आफरीनश का ये सिलसिला कायम किया। क्या वजह है, क्यों कायम किया, क्या बात है? अजीजान मोहतरम, एक बात है, सिर्फ एक बात, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नातों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है और तुम अल्लाह की इबादत के लिए बनाए गए। ये जो बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद को इख्तियार करना, ये सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया सहाबे कराम ने, आय अल्लाह के रसूल, हमें आप बताएं कि इस रूए जमीन पर सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह, जिस गुनाह से ऊपर कोई गुनाह नहीं। फरमाया, तुशरिका बिल्लाह व हुवा खलक़क, कि तू अल्लाह के साथ में शिर्क करे जबकि अल्लाह ने तुझे पैदा किया है। अजीजान मोहतरम, आप इस बात को समझ लें कि इंसान जो इस रूए जमीन पर आया और अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा और उसे कुव्वत दी, ताकत दी, जहन दिया, दिल दिया, दिमाग दिया, सोचने की, समझने की ताकत अता फरमाई, और मुतालबा क्या किया कि इस अक्ल का, शऊर का, फिक्र का इस्तेमाल करो और हमारे भेजे हुए नबी की इताअत इख्तियार करो। अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जब नबी बनाया, जब रसूल बनाया, और आप जब लेटे हुए हैं अपने बिस्तर पर, आप लेटे हुए हैं, अब अल्लाह का हुक्म आता है, आपको नबी बनाया जा चुका है लेकिन अभी काम नहीं दिया गया। नबूवत आपको दे दी गई लेकिन अभी काम नहीं दिया गया। आप आखिरी पैगंबर हैं, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं। आपको नबूवत दे दी गई, नबूवत का ताज सर पे रख दिया गया, लेकिन अभी काम नहीं दिया गया। आप इंतजार में हैं कि अब मुझे कुछ कहना है, कुछ काम मिले, और अल्लाह के नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते जब तक अल्लाह उनके ऊपर वही ना करे। आप लेटे हुए हैं, हुक्म होता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर। आए चादर लपेट कर लेटने वाले, उठ, अब आ गया वक्त तेरा, अब तुझे ऐलान करना है, अब तुझे ऐलान करना है इस पूरी दुनिया के लिए। क्या ऐलान करना है? व रब्बक फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई को बयान कर। लोगों ने जो झूठे खुदा बना रखे हैं, झूठे माबूद बना रखे हैं, छोटी छोटी चीजों में लोगों को तकसीम किए हुए हैं। कोई दरख्त की पूजा कर रहा है,
کوئی دریا کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی انسانوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے۔ اے نبی تم بتاؤ لوگوں کو، ان کو واقف کراؤ کہ تمہاری عقل اور تمہاری شعور اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرو۔ ذرا بتاؤ تو، امن خلق السماوات والارض، ذرا بتاؤ یہ آسمان اور یہ زمین کس نے پیدا کی؟ ذرا سا ہمیں یہ بتاؤ، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی معبود ہے؟ وہ اللہ جس نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا، فجعلناہ فی قرار مکین، وہ نطفہ جو ایک جگہ پر رکھا گیا اور پھر اس نطفے سے اس پر گوشت، فکسونا العظام لحما، اور پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا گیا، ہڈیاں پیدا کی گئی، اس کا جسم بیان کیا گیا، بنایا گیا، اس کی تصویر کشی کی گئی۔ اس اندھیرے کے اندر کیسی تصویر کشی کرنے والا وہ اللہ، وہ رب، ذرا سوچو، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے ماں باپ، باپ داداؤں، پوری نسل انسانی کو جس نے پیدا کیا، انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، اس پوری کائنات کو پیدا کیا، تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، ایک نطفہ تھا، پانی کا ایک حقیر سا قطرہ تھا، اس قطرے کو اللہ رب العزت نے آگے بڑھایا، اسے گوشت کا ٹکڑا بنایا، اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر اس میں شکل پیدا کی، پھر ہاتھ بن رہے ہیں، یہ انگلیاں بن رہی ہیں، یہ نگاہیں بن رہی ہیں، ایک کی نگاہ دوسرے سے میچ نہیں کرتی، ایک کی انگلی دوسرے سے میچ نہیں کرتی، وہ نظام بنایا ہے، رگوں کا نظام ہے، نسوں کا نظام ہے، دل کا نظام ہے، یہ سب بنایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا خوبصورت وہ پیدا کرنے والا ہے، کیا عمدہ وہ پیدا کرنے والا ہے، کیا شاندار وہ بنانے والا ہے۔ اب بتاؤ مجھے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کی عبادت کی جائے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی قادر ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو یہ کام کرنے والا ہے؟ جانے دو کیا بناؤ گے، یہ درخت تم کیا بناؤ گے، یہ پتیاں کیا بناؤ گے، انسان کو کیا بناؤ گے؟ اللہ نے جو ایک چھوٹی سی پتی بنا دی ہے، اس پتی جیسی تم پتی نہیں بنا سکتے، وہ پیٹل نہیں بنا سکتے۔ پھر اس اللہ کے ساتھ میں، وہ اللہ اس کی عبادت کو چھوڑ کر، اس کے در پہ سر جھکانے کو چھوڑ کر، اس سے لو لگانے کو چھوڑ کر، اس پر توکل کرنے کو چھوڑ کر، تم کہاں کہاں مارے مارے پھر رہے ہو، کہاں کہاں اپنے سر کو پٹک رہے ہو، کس کو پکار رہے ہو، تم کس کو آواز دے رہے ہو؟ اے نبی اٹھو اور اس بات کا اعلان کرو، اس بات کا اعلان کر دو کہ جو توحید کو لے کر آئے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لقی اللہ ولا یشرک بہ شیئا، جو آ جائے اللہ سے ملنے، اللہ سے ملاقات کے لیے جو کھڑا ہو گیا لیکن اس نے شرک نہ کیا تھا، الا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے اپنی جنتوں میں داخل کر دے گا۔ ومن لقی اللہ وہو یشرک بہ شیئا، اور جس نے اللہ سے ملاقات کی اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والا ہے، الا ادخلہ اللہ النار، اللہ اسے جہنم میں پھینک دے گا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ اب یہ مقدر ہو گیا اس کا اس جہنم کے اندر جانا۔ اے نبی تم اس کا اعلان کرو۔ اللہ کے نبی جب کھڑے ہوتے ہیں، کوہ صفا پر کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، واہ صباحا، اے لوگوں آ جاؤ، سارے کے سارے لوگوں آ جاؤ، اے انسانوں سنو، اے جناتوں سنو، اے تمام مخلوقات سنو، سارے لوگوں سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں مان لو، اقرار کر لو، ایک اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہاں نہ موسیٰ ہے، نہ عیسیٰ ہے، نہ داؤد ہے، نہ عزیر ہیں، نہ محمد مصطفیٰ ہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، نہ جبریل ہے، نہ میکائیل ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ کس کی عبادت کرتے ہو تم؟ یہودیوں، تم نے موسیٰ کو اپنا الہ بنا لیا،
उनको मुसीबतों में पुकारने वाले। ईसाइयों, तुमने ईसा को अपना रब बना रखा है, उनको पुकारते हो अपनी मुसीबतों में, उनसे फरियाद करते हो, उनसे मांगते हो। मूसा को किसने पैदा किया? ईसा को किसने पैदा किया? ये दुनिया उस वक्त भी चल रही थी जब मूसा इस जमीन पर नहीं थे। ये दुनिया उस वक्त भी चल रही थी जब ईसा को हमने वजूद न बख्शा था। ये दुनिया उस वक्त भी चल रही थी जब मोहम्मद मुस्तफा भी अभी दुनिया में तशरीफ न लाए थे। ये दुनिया चल रही थी। दुनिया का चलाने वाला कौन? अला लहुल खल्क वल अम्र, सुन लो, उसी का काम है पैदा करना। ये खल्क उसी ने किया है। लहुल खल्क वल अम्र, सुन लो, उसी का काम है पैदा करना, उसी का काम है इस पूरी दुनिया को चलाना, पूरे निजाम को चलाना। अल्लाह के प्यारे नबी ऐलान करते हैं, फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद है ही नहीं, कोई इस लायक नहीं है। ये इलाह का लफ्ज क्या है मेरे अजीजों? ये इस इलाह के लफ्ज को देखे, मा यू लहू लहू, जिसके लिए बेकरार हुआ जाए, जिसके लिए बेचैन हुआ जाए, जिस पर तवक्कुल किया जाए, जिससे खौफ रखा जाए, जिसे हम ये जाने कि अब जब हमारे सारे सहारे टूट चुके, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी, अब हमें परेशानियों से निकालने वाला कौन? अब हमें मुसीबतों से निकालने वाला कौन? अब तुम जिसको आवाज देते हो, अब तुम जिसको पुकारते हो, अब तुम्हारा जो यकीन है कि इन मुसीबतों से मुझे कौन निकालेगा, इन परेशानियों से कौन मुझे निकालेगा, इन मसाइल को कौन धक्का देकर मुझसे दूर करेगा, वो है इलाह। वो कौन है? वो है इलाह। अब जरा सोच कर देखो, जब अल्लाह के नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए तो क्या इबादतें नहीं हो रही थी? क्या अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग नहीं थे? अल्लाह का जिक्र करने वाले थे। वो यहूदी अल्लाह का जिक्र करने वाले थे, वो ईसाई अल्लाह का जिक्र करने वाले थे, मक्का के मुशरिकीन अल्लाह का जिक्र करने वाले थे, अल्लाह को मानने वाले थे। वमा काद सलातुहुम इंदल बैति इल्ला बुकाउ व तस्दिया, नमाज ये भी अदा करते हैं, नमाज अदा करते हैं, एक शोर है, हंगामा है, नमाज पढ़ते, नमाज भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नाम पर इबादतें भी कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पर कुर्बानियां भी कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पर सदका खैरात भी कर। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग ये समझते हैं बस यही इबादत है, हो गई इबादत हमारी, नमाज तो हमने पढ़ ली, ज़कात तो हमने दे दी, कुर्बानी तो हमने कर ली, रोजा तो हमने रख लिया। नहीं मेरे अजीजों, बुनियाद, सबसे पहली बुनियाद जो सही होगी तब ये इबादतें कबूल होंगी। अल्लाह ने फरमाया, है नबी इसका ऐलान करो तुम, ये बेचारे लोग जिनकी आंखों पर गफलत के पर्दे पड़े हुए हैं, जिन्होंने मुझे जाना नहीं, मा अरफना का हक़ मारिफती, ऐ परवरदिगार हम तो तुझे जान ही ना सके, वो मा कद्दरना का हक़ कदरी, ऐ परवरदिगार हम तो तेरी कदर कर ही ना सके, वो मा सजदना का हक़ सजदती, परवरदिगार हम तो तेरे लिए एक सजदा भी सही से न कर पाए। अल्लाह ताला फरमाता है, वो मा कद्दरुल्लाह हक़ कदर, इन लोगों ने अल्लाह की वो कद्र की ही नहीं जैसे करनी चाहिए थी। वो अल्लाह इन्हें मिला जो रब है, परवरदिगार है, खालिक है, मालिक है, आका है, सबका हाकिम है, मुक़्तदिर है, सबको देने वाला है, वहाब है, मुनइम है, सबको अता करने वाला है। ला युसलु अम्मा यफ़अल, उसका फैसला आखिरी फैसला, ला राद्द लिक़ज़ाहि इल्ला हु, उसके फैसले को उसके अलावा कोई टाल नहीं सकता। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ, बताओ जब तुम परेशानियों में हो जाते हो तो तुम्हें उस परेशानी से नजात कौन देता है? वो ला याज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन, कोई एक जर्रा बराबर उसकी निगाहों से पोशीदा नहीं है, एक एक चीज से वो वाकिफ है, कुल मखलूकात से वो वाकिफ है, उनकी जरूरतों से वो वाकिफ है। ये सूरज चमकता है, ये सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ती है, समंदर के 800 मीटर के बाद अंधेरा आ जाता है समंदर में। आदमी अगर जाए समंदर के अंदर, उसकी गहराई में उतरे, 800 मीटर के बाद उसके पास कोई रोशनी नहीं है,
तारीख, सिर्फ तारीकी, सिर्फ तारीकी, पानी का बोझ। अभी आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले एक आबदोज कश्ती जो जमीन में गए थे सैर सपाटा करने के लिए, पानी के प्रेशर को ना बर्दाश्त कर पाई और वो परखचे उसके उड़ गए। वो अल्लाह उन मछलियों को पालता है, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, व्हेल मछलियां, शार्क मछलियां, उनकी एक एक जरूरतों से वाकिफ होता है। उनके लाखों अंडे, उनसे एक एक मछली से वाकिफ। उसका खाना देना, उसका रिस्क पहुंचाना, उसको तैराना, उसको रास्ता बताना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत करता है, जिससे कोई भी पोशीदा नहीं है। वो है हमारा रब, वो है हमारा परवरदिगार, वो है इलाह, सच्चा माबूद, सच्चा माबूद एक अल्लाह, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अतैतुकुम बिज़िब्ह, ऐ लोगों, मैं जो पैगाम लेकर आया हूं ये वो पैगाम है कि अगर इसको तुमने कबूल ना किया तो तुम बर्बाद हो गए, तुम हलाक हो गए। अगर एक अल्लाह के अलावा तुमने उसकी तौहीद को इख्तियार करने के बजाय शिर्क को इख्तियार कर लिया तो अब तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा वजूद सब बेकार चला गया, तुम्हारा दुनिया में आना बेकार हो गया। तुम समझते थे साहब नमाज पढ़ लेंगे, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, उम्रा करना, सदका करना, खैरात करना, जिक्र करना, अज़कार करना, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले तो तौहीद है। हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहु यौमइज़िन खाशिआ आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। क्या हम तुम्हें बताएं वो ढांप लेने वाली चीज जो हर एक को ढांप लेगी, जो हर एक के ऊपर आ जाएगी। उस रोज चेहरे डरे डरे होंगे, घबराए हुए होंगे। मेहनत करने वाले लोग, इबादतें कर करके थक जाने वाले लोग इबादतें कर करके थक गए। अल्लाह फरमाता है तस्ला नारन हामिया, भड़कती हुई आग में उन्हें झोंक दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। ऐ मेरे परवरदिगार, ये क्या हो गया? हम तो इबादतें करते थे, हम तो नमाजें पढ़ते थे, हम तो जिक्र अज़कार भी करते थे। ऐ हमारे माबूद, हम तो तुझे पुकारते भी थे। नहीं, क्या चीज है, क्या चीज है? तुमने शिर्क किया, इन इबादतों के साथ तुमने शिर्क को मिला दिया। और जब तुमने शिर्क को मिला दिया तो ऐलान सुनो, फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, हम क़यामत में तुम्हारे नामा आमाल को तोलेंगे भी नहीं, ये नामा आमाल रखे ही नहीं जाएंगे। ये तुम्हारे नाम आमाल, ये जिसमें नमाजें लिखी हैं, ज़कात है, रोजा है, हज है, सदका है, खैरात है, जिक्र है, अज़कार है, तवाफ है, उम्रे हैं, माँ बाप की खिदमत है, नेक बातें हैं, अच्छे अखलाक हैं, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह की तौहीद नहीं। और जब अल्लाह की तौहीद नहीं है, फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, क़यामत में हम उन्हें नाम आमाल को उस मीज़ान पर रखेंगे ही नहीं। ऐ मेरे परवरदिगार, फिर क्या होगा? फजअलनाहु हबाअन मंसूरा, हम उन्हें लेकर हवाओं में उड़ा देंगे, मानिंद खाक, मानिंद रेग, वो हवाओं में उड़ा दिए गए। ऐ मेरे अजीजों, ये बात जितनी आसान है, एक अल्लाह की इबादत करना है। कुफ्फार मक्का तिलमिला गए, वो घबरा गए, ये क्या कह रहे हो तुम? हम लात को छोड़ दें, उज़्ज़ा को छोड़ दें, मनात को छोड़ दें, सबको छोड़ दें। अबू जहल आकर कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये क्या तुम तमाशा कर रहे हो, ये कौन सी तुम दावत हमें दे रहे हो? अरे तुमने ये कहा कि अल्लाह की इबादत करो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तुमने कहा अल्लाह की बड़ाई बयान करो, ठीक है, अच्छी बात है। तुमने कहा अल्लाह का जिक्र करो, बिल्कुल ठीक है। तुमने कहा खाने काबा का तवाफ करो, बिल्कुल ठीक है। तुमने कहा अल्लाह के लिए कुर्बानी करो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये क्या तुमने कह दिया कि लात को ना पूजो, हुबल को ना पूजो, मनात को ना पूजो, उज़्ज़ा के लिए कुर्बानी ना करो, ये क्या कह दिया? कुरान ने उसका तज़किरा किया, अजालल आलिहता इलाहन वाहिदा, क्या सारे माबूदों को छोड़कर हम एक की इबादत करें? इन हादा लशैउन युराद, इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है। तुम हमारे ये जो माबूद हैं,
जो अल्लाह के नेक बंदे थे, तुम्हें इनसे मोहब्बत नहीं है, तुम साजिश कर रहे हो इनके खिलाफ। फिर ऐलान होता है अनिमशु वस्बिरु अला आलिहतिकुम, ऐ लोगों खड़े हो जाओ, आ जाओ, सब इकट्ठा हो जाओ, अपने माबूदों की हिफाजत के लिए आगे आ जाओ। ये बात हजम नहीं हो रही है, शैतान हजम नहीं होने दे रहा है, शैतान दिमाग में भरे दे रहा है, नहीं साहब औलिया से होता है, नहीं साहब वली से कैसे छोड़ दें, वो तो अल्लाह का वली है, बगैर जीने के क्या हम छत पे चढ़ सकते हैं, तो बगैर औलिया के क्या हम अल्लाह से बातें कर सकते हैं, हम अल्लाह से मांग सकते हैं। अल्लाह अकबर, क्या कहने क्या कहने। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह की इन्होंने कद्र की ही नहीं जैसे करनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें पैदा ही इसीलिए किया है कि तुम हमें पुकारो, मुझे आवाजें दो। कौन है युही व युमीत, कौन है जो मुर्दों को जिंदा करता है, कौन है जो रूह फूंकता है, कौन है जो परेशानियों को दूर करता है, कौन है जो फैसले नाजिल करता है, कौन है जिसके जा बारगाह में, जिसके सामने सब मोहताज हैं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ तमाम के तमाम लोगों तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और अल्लाह हर एक से बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत नहीं, वो बड़ी खूबियों वाला है। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे पैदा किया है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तेरी शह रग से ज्यादा करीब हूं। क्या जीना, क्या सीढ़ी, जीना और सीढ़ी और छत, ये छत दूर है, ये छत दूर है, तो हम जीना इख्तियार करते हैं, सीढ़ी पर कदम रखते हैं, 1 2 3 4 फिर जाकर जीने पर पहुंचते हैं। तुम्हारा रब कहता है, तुम्हारा माबूद कहता है मैं तुम्हारी शह रग से ज्यादा करीब हूं, पुकारो मुझे, उदूनी, पुकारो मुझे, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। तुम रात में पुकारो या दिन में पुकारो, तुम बिस्तर पर लेटकर चुपके चुपके मुझे पुकारो, सारी निगाह कोई तुम्हें नहीं देख रहा है, मैं तुम्हें देख रहा हूं। और जाने दो अपने इस जुबान से क्या कहते हो, अगर तुम दिल में मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हें दिल में याद करता हूं। मैंने तुम्हें बनाया ही अपनी इबादत के लिए है, मैंने तुम्हें बनाया ही इसीलिए है कि हम देखना चाहते हैं कौन है जो इन दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है और कौन है जो मेरी तरफ आता है, कौन है जो सिर्फ मेरी जानिब आता है, जो कहता है अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ शहंशाहों के शहंशाह, तू तिल मुल्क मंतशा, तू जिसे चाहता है हुकूमत देता है, वह तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और तू जिससे चाहता है हुकूमत छीन देता है, वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील ख्वार करता है। ऐ अल्लाह फैसला तेरा, हुक्म तेरा, फैसला तेरा ही है, कोई उसे काटने वाला नहीं, तेरी बारगाह में बगैर तेरी इजाजत के कोई बोलने वाला नहीं, वही अपनी जुबान खोल सकता है ऐ मेरे रब जिसे तू इजाजत दे, तू कहे हाँ हाँ चल बोल, वो बोलेगा, बाकी सब खामोश। उस अल्लाह के लिए लोगों ने क्या क्या बना रखा है, ऐसे तमाशे गढ़ रखे हैं। ये साहब उस एक अल्लाह की इबादत को छोड़कर या उसमें खलत मलत करके उधर भी सजदे कर लिए, आए नमाजें भी पढ़ने लगे, सजदे में सर रखा, सुबहान रब्बियल आला कहा, और उधर गए मजार पे गए, अपनी इस बुलंद पेशानी को उस मजार पे जाकर रख दिया। हाय हाय क्यों रख दिया तुमने? इन्नका ला तुस्मिउ मन फिल कुबूर, ऐ नबी ऐ मोहम्मद सुनो, जो कब्रों में जा चुके अब तुम उन्हें सुना नहीं सकते। वलो समिउ मस्तजाबु लकुम, अगर हम इन्हें इजाजत दे दें, हम इन्हें सुना दें, हम इन्हें समाअत दे दें, तो ये तुम्हारी पुकार पर कोई लब्बैक नहीं कह सकते, तुम्हारी परेशानियों को दूर नहीं कर सकते, तुम्हारी मुसीबतों को ये दूर नहीं कर सकते। वो अल्लाह की बारगाह जिसकी बारगाह में हर एक मोहताज खड़ा है, कल कयामत का जब दिन होगा हर एक परेशान होगा। कुछ लोग उठेंगे और कहेंगे
کہ अपने रब से कहा जाए कि हिसाब किताब शुरू हो जाए। इस धूप में खड़े खड़े पसीना बहाते बहाते थक गए, हम परेशान हो चुके हैं। लोग घबरा के जाएंगे आदम के पास और कहेंगे अंता अबूना, आप तो हमारे बाप हैं, आपको अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा किया है, आप अल्लाह से कह दीजिए कि हिसाब किताब शुरू हो जाए। वो कहेंगे नहीं नहीं, नफसी नफसी, मुझे अपनी परवाह है, अपनी परवाह है, मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं अल्लाह के दरबार में अब नहीं जा सकता, मैं अल्लाह से ये बात नहीं कह सकता, कहीं अल्लाह ने मुझी से पूछ लिया कि हमने तुम्हें दरख्त का फल खाने से मना किया था, क्यों खाया था, आओ अपना हिसाब दो। लोग नूह के पास जाएंगे, वो कहेंगे नहीं नफसी नफसी, नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी पड़ी है, मेरा क्या होगा। आज अल्लाह ताला बहुत गजबनाक है, आज जन्नत और जहन्नम का फैसला है। आज परवरदिगार अगर मुझसे नाराज हो गया तो मुझे जहन्नम में डाल देगा, मुझे अपनी पड़ी है, मैं नहीं जाऊंगा। अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि मैंने मना किया था मुशरिक के लिए सिफारिश मत करना, तुमने अपने बेटे के लिए सिफारिश क्यों की, तो मैं क्या कहूंगा। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे चलिए आप अल्लाह से कह दिए। वो कहेंगे नहीं नफसी नफसी, मुझे अपनी परवाह है, अपनी परवाह है। अगर अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया कि तुमने कबती को वो भूसा क्यों मार दिया था, वो कि मर गया था, मैं क्या जवाब दूंगा। अगर मेरा ही हिसाब लेना शुरू कर दिया मैं क्या कहूंगा। लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर हजरत मूसा के पास आएंगे, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कोई उज्र नहीं करेंगे, कहेंगे नफसी नफसी, आज तो मुझे अपनी परवाह है, आओ मैं तुम्हें इस उम्मत के आखिरी नबी के पास लेकर चलता हूं। चुनांचे लोग वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों को हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाएंगे हाँ हाँ, मुझसे अल्लाह ने वादा किया था कि जब कोई सिफारिश के लिए आगे न बढ़ेगा तो तुम आना, मैं तुम्हारी सिफारिश कबूल करूंगा। हदीस शरीफ में आता है, सुनने वाले सुन लें और कान खोल कर सुन लें और अच्छी तरह से जान लें कि हमारे नबी सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन अल्लाह के सामने जाएंगे और सजदे में गिर जाएंगे। फमकसमाशा, फिर अल्लाह जब तक चाहेगा, जितनी मुद्दत चाहेगा, एक तवील मुद्दत तक वो सजदे में पड़े रहेंगे, एक तवील मुद्दत तक वो सजदे में पड़े रहेंगे। कौन सजदे में पड़ा हुआ है? सय्यदुल मुरसलीन सजदे में पड़े हैं और एक तवील मुद्दत तक सजदे में हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रासक, आए मोहम्मद उठाओ अपने सर को, सल तोता मांगो दिया जाएगा, इश्फा तुछप्पा सिफारिश करो कबूल की जाएगी। फिर वो सिफारिश करेंगे उम्मती उम्मत, आए मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। नफ्सा नफ्सी के आलम, वो अल्लाह का दरबार जहां सब मोहताज। कयामत का जब सूर फूका जाएगा अजीजान मोहतरम, इस हदीस को जब मैं पढ़ता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूर फूका जाएगा, मलकुल मौत सबकी रूहें कब्ज कर रहे हैं, सब के सब इस जमीन पर रहने वाले सारे के सारे लोग मर चुके, सबकी रूहें कब्ज हो चुकी, मगर सूर की आवाज रुक नहीं रही है। यहां तक कि आसमानों पर यह आवाज पहुंचती है, आसमानों के रहने वाले फरिश्ते वो भी मौत के मुंह में आ गए, सब मर गए, अब कोई बाकी ना रहा। अल्लाह ताला पूछ रहा है मलकुल मौत से, आए मलकुल मौत कौन बाकी? मलकुल मौत कहते हैं कि वो फरिश्ते जो आपके अर्श को थामे हुए हैं, जो मुकर्रब फरिश्ते हैं वो बाकी हैं। जिब्रील हैं, मीकाइल हैं, इसराफील हैं, ये बाकी हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा इनकी रूहें कब्ज करो, सबकी रूहें कब्ज हो गई। ये अर्श के थामने वाले फरिश्ते, इनकी भी रूहें कब्ज हो गई। अल्लाह ताला पूछता है कौन बाकी? मलकुल मौत कहता है परवरदिगार एक आप बाकी, एक मैं बाकी।
اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بھی مر جاؤ، اور اللہ کے اتنا کہتے ہی وہ بھی مر جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ آج داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ غوث کون ہے؟ عطا کرنے والا کون؟ بیٹا بیٹی دینے والا کون؟ کہاں گئے دنیا کے وہ جھوٹے معبود جن کے لوگ پوجا کیا کرتے تھے، جن کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے؟ ہاں ابھی اکٹھا کیا جائے گا، ابھی بلایا جائے گا، ان پتھروں کو اکٹھا کیا جائے گا، ان درختوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور ان سب کو حسب جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اے محتاجو، کھڑے ہو گئے تم بھیک منگے پہلے بھی تھے، تم آج بھی ہو۔ تمہاری آنکھوں کے آگے سے آج پردہ ہٹ گیا، آج کوئی نہیں ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج حکومت ہے صرف اس ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے، سب پر غالب ہے۔ وہ ایک اللہ، ان بندوں نے اس کی قدر نہ کی، گئے پتھر کا وہ بنایا ہوا مزار، قبر، جس کے اندر اپنے ہاتھوں سے مردے کو نہلا کے دھلا کے کفن پہنا کے دفن کیا، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے۔ میں ان کی باتیں نہیں کرتا، ان لوگوں کی باتیں نہیں کرتا، میں بات کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جن سے اللہ نے کلام کیا، گفتگو کی۔ لوگ ان کی عبادت کرنے لگے، لوگ ان کو پکارنے لگے، حضرت عیسیٰ کو لوگ پکارنے لگے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگوں کے سامنے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا، اے عیسیٰ آؤ سامنے کھڑے ہو، ہاں تم بتاؤ، اانت قلت للناس، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے آؤ میری عبادت کرو، میری اور میری ماں کی پوجا کرو؟ کیا تم نے کہا تھا یہ؟ پورے لوگ کھڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تھر تھرا جائیں گے، فوراً کہیں گے ان کنت قلتہ فقد علمتہ، پروردگار میری کیا مجال، میری کیا حیثیت کہ میں یہ کہوں کہ لوگ میری عبادت کرو؟ پروردگار ایسا میں نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ لوگوں نے خود کیا ہے، یہ لوگوں نے خود کر رکھا ہے، لوگوں نے خود کیا، پروردگار میں اس میں شریک نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کو پکارنے والے اللہ نے ان کو بھی پسند نہ کیا، اللہ رب العزت نے انہیں پسند نہ فرمایا۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، ذرا سوچ کر کے دیکھیے کہ آج لوگ ذرا سی بات پر کس کو پکار رہے ہیں؟ تھوڑا سا چل رہے ہیں گرنے لگے یا علی، کوئی سفر پہ نکل رہا ہے، یہاں پر امام ضامن باندھے جا رہے ہیں کہ یہ ہماری مدد کرے گا، تعویذ لٹکائے لے رہے ہیں، ڈنڈا باندھے لے رہے ہیں، دھاگا باندھے لے رہے ہیں، کڑا پہنے رکھ رہے ہیں، گھر میں نیمبو مرچا ٹانگے لے رہے ہیں، یہ تمہیں مصیبت سے بچائیں گے، یہ تمہیں پریشانیوں سے بچائیں گے۔ ہائے ہائے، تم نے پہچانا نہیں، اپنے مصیبت دور کرنے والے کو جانا نہیں، وہ اللہ عمن یکشف الضر، کون ہے جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کون ہے جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، کون ہے جو مصیبتوں کو ٹالتا ہے، کون ہے جو تمہاری پکار کو سنتا ہے، کون ہے جو فیصلے کرتا ہے؟ وہ ایک اللہ۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے؟ پھر کہاں بھٹکے پھر رہے ہو؟ فانا تؤفکون، کہاں سر مارے جا رہے ہو؟ کہاں اپنے ایک اللہ کو چھوڑ کر تم نے کس کی عبادت کر لی؟ کس کو اپنا رب بنا لیا؟ کس کو تم پکار رہے ہو؟ عزیزان محترم، اس کائنات کی سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید کو اختیار کرنا۔ اور ایک آخری بات میرے عزیزو، ایک آخری بات، قرآن پاک کی آیت، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا، تھوڑا سا شرک کر لیا، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی۔ اللہ اکبر، جنت حرام ہو گئی۔ پھر کہاں؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور سنو، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کوئی آگے نہ آئے گا ان کی سفارش کرنے کے لیے،
کسی کی مجال نہ ہوگی ان کے بارے میں بولنے کے لیے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو توحید کو سمجھنے کی، توحید پر قائم رہنے کی، توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک سے، شرک کی جملہ اقسام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہمارے اندر ذرا سا بھی اگر شرک آ گیا ہو، اے پروردگار اس شرک سے ہم کو دور فرما۔ اے اللہ ہم اس شرک سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، اور اس شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں۔ اے اللہ ہماری موت توحید پر آئے۔ اے اللہ ہماری جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کی، جو ہماری خواتین سن رہی ہیں وہ بھی، اے اللہ ان پر، ان کے تمام گھر والوں پر اے اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ توحید دے دے اور شرک کو دور کر دے۔ اے اللہ موت دے تو توحید پر موت دے، اور جب تک زندہ رکھ اے اللہ توحید پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے۔ اقول قولی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔